व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। सो चौथे सैगमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਝਾਂਕੀ ਹੈ, ਮਥੁਰਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। सो इस बारे विचार चर्चा होने जा रही है और नाल ही गुरबाणी विचारां में साझियां होणगियां। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह बने रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने देखो ये जिहड़ा नारा तुसीं दस्सिया है ये सिर्फ उत्थे ही नहीं सी लाया गया। अयोध्या 6 दसंबर 1992 ਨੂੰ उस तो एकदम बाद पार्लीमेंट दे विच भी जिथे कि बीजेपी दे मैंबरस ने इस स्लोगन नूं जिहड़ा है वो ये तो पहली झांकी है, मथुरा कांशी बाकी है। हालांकि जदों और एक अपने सामने इतिहास है कि भी किवें 6 दसंबर 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ 19 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ तक पहुँच करके किवें 9 नवंबर 2019 ਨੂੰ इस सारे ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ वापस अपने हक च कानूनी तौर ਤੇ करवाया और 5 ਦਸੰਬਰ वाले दिन फिर ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਅਗਸਤ वाले दिन दोबारा इस सारे ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੂਵ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ RSS टू गो बाई वट Samaj thinks of Kanshi and Mathura mosques after seers called to remove them। कि एक हिंदू साधु संतां दी एक कन्वेंशन हुई है जिहदे च उन्होंने एक रेजोल्यूशन किया है कि हुण असीं कांशी और मथुरा, उन्हां दा ये कहना है कि कांशी बनारस दे विच जिहड़ी मसीत नाल बनी है मंदिर ते ये भी मंदिर ढा के बनाई गई सी। इसे तरह मथुरा दे विच जिहड़ी मसीत है ये भी मंदिर ढा के बनाई गई सी और इन्हां दी थां ते इन्हां नूं ढा के असीं इत्थे भी मंदिर बनाउणे ने। हुण हालां जदों अयोध्या मंदिर दा गल आ गई तो RSS ते मोहन भागवत ने कहा सी कि बस हुण साडा क्लेम नहीं है और उहदी एग्जैक्ट लफज ने मोहन भागवत दे कि ही सजैसटेड दैट संघ वाज नॉट इनक्लाइंड टू पुश फॉर द रिमूवल ऑफ ज्ञान व्यापी मॉस्क इन वाराणसी एंड शाही ईदगाह इन मथुरा। The Sangh doesn't get involved in any movement. We work towards character building in the past. Circumstances were different in case of Ayodhya, so we got involved. We will once again work for character building. और उन्होंने कहा जी बस एक सानू हालातां ने इहदे पासे सुट दिता सी, हुण असीं नहीं। और इहदे च असीं देखते हैं कि बड़ा क्लीयरली जिहड़ा 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट इंडियन पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ कि अकॉर्डिंग टू एक्ट इट प्रोहिबिट्स कन्वर्शन ऑफ रिलीजियस करैक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947। ये एक्ट है 1991 ਚ पार्लीमेंट ਦਾ कि जिस हालत 15 अगस्त 1947 ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ RSS ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ RSS ਟੂ ਗੋ ਬਾਈ ਵਟ ਸਮਾਜ ਥਿੰਕਸ ਔਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਐਂਡ ਮਥੁਰਾ ਮੌਸਕਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੋਚੇਗਾ, समाज कहेगा। हुण समाज कौन ने? उही हिंदू साध संत जिहड़े इन्हां दे ही पेड गुंडे ने, गुंडाज इन द ऑरेंज रोब्स, भगवे कपड़ियां दे विच इन्हां दे गुंडे। और ये एकदम उन्होंने यू टर्न मारिया और उन्होंने कहा जी असीं जिहड़ा इस सारे दे उत्ते जिहड़े अखिल भारती अखाड़ा परिषद है साधां दी अपैक्स बॉडी ऑफ 14 अखाड़ास और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्स एंड सीयर्ड पास्ड ए रेजोल्यूशन in Prayagraj on Monday to liberate Kanshi and Mathura by removing the two mosques। और उन्होंने नाल ही RSS ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟੈਂਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਣ ਦੀ ਮਸੀਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਮੌਸਕ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਰਾਣਸੀ ਚ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਇਨਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ YouTube ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ इरशाद खान जी दा, ये लिखते ने, अल्लाह करे कि सिख भाइयों और मुस्लिम में और मोहब्बत और इत्फाक कायम हो। अफसोस के अब तक हम कितने नादान थे, चलो देर आए दुरुस्त आए। सो नाइस। पंजाबी च कहंदे ने भी सवेर दा भुल्लिया शाम नूं घर आ जाए तो ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਜੀ ਅਦਨਾਨ ਰਸ਼ੀਦ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪੰਜਾਬੀ, ਯੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਯਰ ਸ਼ੋ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਨੋ ਇਸ਼ੂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਰਦੂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਚਿੰਗ ਅ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਫॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया जी। सो मियां अख्तर जी लिखते हैं, डॉक्टर साहब प्लीज कीप इट पंजाबी चैनल, इट कुड बी बेटर टू इनवाइट एक्सपर्ट्स ऑफ बाबा बुल्ले शाह's कलाम, बाबा फरीद's कलाम, हीर रांझा फ्रॉम पाक पंजाब, हिस्ट्री ऑफ बिग सिटीज ऑफ बोथ पंजाब। देखो साडा एक ड्रीम है, जे रब ने चाहया आने वाले थोड़ा कोविड-19 ਦਾ ਹਟੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਰਿਚ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਜੀ ਕਿ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਢੇਲਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਮਿਲਣਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਰਿਕ ਮਜੀਦ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣੀਏ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਨੌਲੇਜਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। बहुत शुक्रिया नवाजिश ਲਈ। मैं तो खुद तालिब इलम है, और ये रब दी अल्लाह ताला दी रहमत हुंदी है जे रब किसी नूं तौफीक दे। पर मेरे लिए इंसानियत, खलकत दी मुहब्बत और लुकाई दा भला ये हमेशा मेरे आइडियल ने, आदर्श ने। और मैं समझदा कि सिखां मुसलमानां दी तौहीद दी सांझ जिहड़ी गुरु नानक साहब दी बाणी, भाई मरदाने दी रबाब ने रखी हुई है, यही आंसर है उस खिते दे विच आपसी भाईचारा सांझ दा। और मैनूं लगदा है कि वो वक्त आ गया है कि असीं सारे अपनी गलतियां तो सीख रहे हैं, और आने वाला पीरियड साडा होर भी सुखदाई होएगा, आपसी चंगे संबंधां दा, प्यार दा, मुहब्बत दा। वो साडी धरती जिथे बाबा बुल्ले शाह, जिथे ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਨਪੈਰਲਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ। ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭਾਈਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ टाइम एंड स्पेस ये रब दे कोल ने, और जदों असीं दिलों मनो अरदास करते हैं, दुआ करते हैं, तो रब जरूर उसनूं कबूल करदा है। एक मैसेज मैं जरूर पढ़ना चाहांगी क्योंकि उन्होंने लिखा सानू, कहंदे मैं काफ़ी समय तो बाद लिख रहा मैसेज उन्होंने बड़ा वधिया। हाँ जी, तारिक एम जी लिखते हैं, डॉक्टर साहब लॉन्ग टाइम आई डिड नॉट मेड एनी कमेंट्स
But today I want to ask you, think about hiring some experts to identify the price of water and the amount of water which is being stolen every minute. ਤਾਰਿਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ SYL ਕੈਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ 4 ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ। ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਲੂਣ ਹੀ ਅਲੂਣ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬਕ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਫਾਲਟਸ ਇਨ ਅਦਰਸ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੇ ਪੇ, ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਸ, ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਉਨ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਬਰਾਹਮਨਿਕ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਡੈਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਂਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਂਟੈਕਲ ਕੱਟੋ 10 ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ 'ਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੇ ਪੇ, ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਸ, ਕਿ ਮਾਇਆ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾ। ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸ, ਕਿ ਵੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹਉਮੈ ਬਣ ਕੇ ਚੰਬੜੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹੀ ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਔਰ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਡਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvreport.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।